नमस्कार। हास्य विशेषज्ञ भाव प्रस्तुत ए मासर बेतार साहित्य पत्रिका को स्वागत आपनकु। एथर पत्रिकार सूची रही आमर नियमित स्मृति पृष्ठारे संत कवि भीम भोईंकर सारस्वत साधना, ओडिया साहित्य रे हास्य व्यंग संपर्क रे ओडिया हास्य विनोद केन्द्रर संपादक डॉक्टर विजयानंद सिंहकर स्वल्प कथन, हास्य व्यंग कवि ब्रजबिहारी दास एवं पद्मलोचन प्रधानकर हास्य कविता, जनाशुना हास्य रचनाकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठींकर एक मजादार गप एवं हास्य रचना संपर्क रे संपादकीय। एथर संपादकीय। श्रोताबंधु, पुरुषों मन को माधव एवं महिला मन को माधवी करुवा होली आपण को अभिनंदन। आपण को जदि कई प्रश्न करती मन पकई कहतु तो आपण निकट अतीत केवे मन खोली हसी थिले? आपण जदि सहज थे सांगे सांगे गंभीर हो जाई मने मने खोजी हेबे केवे प्राण खोला हस हसी थिली। आपण को गंभीरता सूचई दूची जे सांप्रतिक समय शिशु किशोर मान को छाड़देले अन्यान्य बयसर व्यक्ति मान ओठरे प्राणवंत हसर उच्छ्वास विरल। सतरे सांप्रतिक समय खंडित गोष्ठी जीवन, असंतुलित पारिवारिक जीवन, अप्राप्ति, असंतोष, असफलतार अंककषा, अन्य को टपी जीवार अहेतुक असहिष्णु मनोभाव भली नाना आवेग, अनुराग, विरागर असहजपण आक्रांत एवेर व्यक्ति हसी पारुनी से मन खोली, बरं विरह, विषाद, वियोग आउ वेदनारे आक्ता माक्ता ता हृदय। सेइथिपई आपण लक्ष्य करिथिबे आम परंपरा रे कांदाणा शिखा जाए पीढ़ी परे पीढ़ी को, हस किंतु शिखा जाएनि। तेबे अपश्रूयमान हस को पुणी आम ओठ मान फेरई आनिबार प्रयास मुख्यतः फगुणर एई होली समय रे ही होइथाए। हास्य व्यंग कविता आसर, हास्य व्यंग गल्प पठन, हास्य व्यंग रचनाकार सम्मान आदिर आयोजन अवसादग्रस्त निरस प्राण रे भरी थाए नुआ स्पंदन। आम साहित्य रे हसर जीवनिका भरुथिबा सृजन साधकंकर संख्या खूब नगण्य, कारण आम एठी धारणा रहिछि जे हास्य रस परुषुथिबा लेखकर एते सम्मान नाही। हसिबा क्रिया को बोधहुए एक उत्तम आचरण बोली ग्रहण करा जाउ नथला शास्त्रकार मानक द्वारा। नाट्यशास्त्रर प्रणेता भरत मुनिंकर मतरे हास्य विनोद उच्च वर्गंक पाए नुहे। थट्टा, तामसा, सुआंग, मजा, हसिबा आदि सस्ता साहित्य। तेबे ओडिया साहित्य रे सारला दास, दीनकृष्ण दास, ब्रजनाथ बड़जेना आदि केतक सृजन शिल्पी हास्य रसर प्रयोग करथिले भी उच्च बा गंभीर साहित्य रे निरोला हास्य रस प्रयोगर श्रेय दिया जाए फकीर मोहन सेनापति को। परवर्ती समय रे आउ केतक सृजन साधक हास्य व्यंग को प्रयोग करिसेंती सेमानक लेखारे। हेले आम साहित्य रे हास्य केवल कवि सम्मेलन रे सीमित। गोटिए अधे निरुता हास्यलेख पत्रिका सामूहिक भाव में प्रकाश पाई जाहिर करे जे आधुनिक गप, कविता, फीचर पत्रिका भली चाहिदा नहीं हास्य व्यंग पत्रिकार एवं प्रकारांतरे हास्य साहित्यर। तेणु आसुथिबा होली परिप्रेक्षी मनिषर दुख संताप हरणर दिव्य सारस्वत महोत्सवी हास्यरस को अधिक प्रसारित करने पाई आज आम ए बेतार साहित्य पत्रिकार स्वतंत्र हास्य विशेषांक। आशा आपण हसिबे एवं अन्य को हसाई चापमुक्त जीवनर व्याप्ति रे सहयोग देबे। तेबे श्रोता बंधु, आपणकर भाराक्रांत मन को हालुका करबा पई हास्य कवितार पसरा धरी दुई जण हास्य कवि शब्द सज करुथिबा बेले आमे एबे आपनकु नै जाउछु आम ए बेतार साहित्य पत्रिकार नियमित स्तंभ स्मृति पृष्ठ को। आ आज ए स्मृति पृष्ठ रे विश्व वंद्य संत भीम भोई। दुख प्रमित देखु देखु केबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ जगत उद्धार हेउ। ए उद्दत बाणीर रचनाकार सन्थ भीमभोईंकर श्राद्ध दिवस एई मास 1 तारिख रे पालित होई जाइछि। अष्टादश शताब्दीर मध्यभागरे जन्मग्रहण करिथिबा भीमभोई जीवनर प्रारंभिक अवस्थारू बहु संघात संघर्ष भितर गति करी निराकार ब्रह्मंकर उपासनार मार्ग प्रदर्शन करथिले समाजर दलित, निष्पेषित साधारण जनतांक पई। भक्ति मार्गर जटिल तत्व अपेक्षा अलेख, अनादि, निरंजन भली सहज ग्रहणीय शब्द माध्यम प्रसार करथिले भक्ति साहित्य। समकालीन समाज रे प्रचलित जाति प्रथा, उच्च नीच भेदभाव एवं अन्यान्य धर्मांध कुसंस्कार विरुद्ध से रचना करथिले अनेक छांद, चौपदी एवं चौतीसा।
महिमा धर्मर से थिले आदि कवि पुणी एकाधारे से थिले जड़े विरल सन्थ समाज संस्कारक धर्म प्रचारक तत्वदर्शी तथा परिव्राजक। एकेश्वरवाद संपर्क में से रचना करिଥିବା भजन जणान मध्यरु स्तुति चिंतामणि ब्रह्म निरूपण गीता श्री श्री निर्वेद साधना आदि प्रमुख। ଏହି ଅନନ୍ୟ ସୃଜନ ସାଧକଙ୍କୁ ଆମ ଏ ବେତାର ପତ୍ରିକାର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଏବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆମ ଏ ବେତାର ପତ୍ରିକାର ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଉପାଦାନ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପକ୍ରମଣିକା ରଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହାସ୍ୟ ବିନୋଦ କେନ୍ଦ୍ର କଟକର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂ। ହାସ୍ୟ ସହିତ ଅମୃତକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ହସୁଥିବା ମଣିଷଟି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହାସ୍ୟରେ ବିଭୋର। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟକୁ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ହାସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଅନେକ ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ରଚନାରେ ହାସ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜନପ୍ରିୟ ଏବଂ ପାଠକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ଗଳ୍ପରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥାକାର ତାଙ୍କ କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ପରେ ପରେ ଚତୁରାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଭବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ହାସ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଚତୁରାନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ହାସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ମଣିଷ। ଏବଂ ଚୌଧୁରୀ ହେମକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ ସେ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଗୌରବ ମନୋଜ ଦାସ ତାଙ୍କ ଅନେକ କୃତିରେ ହାସ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ହାସ୍ୟ କାହାଣୀ ହାସ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜଣେ ହାସ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଧାରାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଚାର କଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ହାସ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ତା ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ହାସ୍ୟକୁ ମୂଳରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ହାସ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ହାସ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହାସ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଉଛି ତା ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବୀନତମ ଏବଂ ତରୁଣ ଲେଖକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଶାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ହସେଇ ପାରନ୍ତିନି। ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରଚନା ଉପସ୍ଥାପନା କଳା ଅଭିନୟ ଏବଂ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ଅନ୍ୟର ନିରସ ପ୍ରାଣରେ ସୃଜି ପାରନ୍ତି ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହସର ସବୁଜିମା। ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅସହଜପଣକୁ ଧରି ରଖି ଖୋଲା ହସର ଆବର୍ତ୍ତ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି ପାଠକଙ୍କୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟର ଓଠରେ ନିଜ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ଗାଳ୍ପିକ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ କବି ବ୍ରଜବିହାରୀ ଦାସ ଏବଂ କବି ପଦ୍ମଲୋଚନ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ରଚନା ଆଜି ଆମ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣରେ। ପ୍ରଥମେ ହାସ୍ୟ କବି ବ୍ରଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ କବିତା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଦୁନିଆଟା ପୁରା ଓଲଟିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଉ ଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସଡନ୍ କଥାରେ ଯେତେ ରସ ରହିଛି ସେତେ ବେଢଙ୍ଗିଆ ଶୈଳୀ ବି ୟାକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କବି ବ୍ରଜବିହାରୀ ଦାସ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିଶାରେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯାହା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫଙ୍କର ମଡର୍ଣ୍ଣଗିରି ଶୁଣିବା ଆଉ କୁଲା ଡାଲା ଥୋଡ଼େ ଆଣି ଟିକେ ବିଞ୍ଚା ବିଞ୍ଚି କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଲକା କରିବା। ମଫସଲିଆଣି ୱାଇଫ ମୋର ହୋଇସାରିଲାଣି ମଡନ, ବରାଦ କରୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଚିଜ କିଣି ଆଣ ଯାଇ ସଡନ, ବୁଝୁନାହିଁ ମୋର ବଡନ, ହୁକୁମ ଜାଡୁଛି ନମାନ୍ୟ ସିଏ ବ୍ୟାରିକେଟ ଅବା କଡନ, ମଫସଲିଆଣି ୱାଇଫ ମୋହର ହୋଇସାରିଲାଣି ମଡନ, ହୋଇସାରିଲାଣି ମଡନ, ଫ୍ୟାନ ହାୱାରୁ କୁଲର ଆସିଲା ଏବେ କହିଲାଣି ଏସି, ଦେଖାକି ଯାଉନି ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି ଲଗାଇଲେଣି ପଡ଼ୋଶୀ, ଦାଁ ନୁହେଁ ସେତେ ବେଶୀ,
30,000 डिपोजिट कले फिटिंग करिबे आसी फैन हावारू कूलर आसिला एबे कहिलानी एसी एबे कहिलानी एसी आगे करूथिला निजे जलखिया परोटा सहित भजा एबे कहिलानी बजार को जाई किणी आण बेगे ताजा चाओमिन किमा पिज्जा सकाळ संध्यारे बजारू किणुछि नहले चाटुची भेजा आगे करूथिला निजे जलखिया परोटा सहित भजा परिबा पतर रखिबा पाई कि घर को आसिला फ्रिज दिदिन बासी फ्रिज रो काढ़ी कहे खाई दियो प्लीज चिकेन मटन चीज गंधिया पचरा खोई खोई मोर पाटीटा को कला सीज परिबा पतर रखिबा पाई कि घर को आसिला फ्रिज आगे बसुथिला स्कूटर पछरे एबे किना हेला बाइकी 4 चकियाटे किण बोली चिल्लाउछि जेने माइकी रागी जदि कहे काहींकी न मानिले बोल सज हो जाओ मामू घर जीवा पाईकी आगे बसुथिला स्कूटर पछरे एबे किना हेला बाइकी आगे पिंधुथिला 12 हाथी साड़ी एबे पिंधिलानी नाइटी एते भारी लुगा पिंधिबाटा कष्ट शर्ट सालुआर लाइटी सभी को कलानी टाइटी नाइटी आसिले मो मॉडर्न रानी किण किण करे फाइटी नाइटी आसिले मो मॉडर्न रानी किण किण करे फाइटी आगे पिंधुथिला 12 हाथी साड़ी एबे पिंधिलानी नाइटी। हास्य व्यंग रचनार उद्देश्य ହେଉଛି ଚିରାଚରିତ ଜୀବନଧାରାର କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଚିଟାଧରା ମନକୁ ହାଲୁକା କରି ରସାପ୍ଲୁତ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସୃଜନଶିଳ୍ପୀ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଲାଳିକା କବିତା ଗପ ଆଦିର କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହାସ୍ୟାନନ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପାଠକଙ୍କୁ। ଏବେ ଅନନ୍ୟ ହାସ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଜଣାଶୁଣା ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରଚନାକାର ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି ତାଙ୍କର ରମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନା। ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ପତ୍ନୀ ମହାଖୁସିରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଲାଇ ହଲାଇ ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ କଲି ଓ କାକୁସ୍ଥଭର ହୋଇ କହିଲି, ପ୍ରିୟେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମରଣର କଥା ତୁମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? କଷ୍ଟ ଭୋଗି ଭୋଗି ମରଣ ନା ଏକାଥରକରେ ମରଣ? ନିଦ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ କାହାରି କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ କି ସହିପାରେ ନାହିଁ। ଏକାଥରକରେ ମରଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରିୟେ, ତେବେ କାହିଁକି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇ ମାରୁଛ? ଆର ଗୋଡ଼ଟା ବି ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅ, ମୁଁ ଏକାଥରକେ ଆରପରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପତ୍ନୀ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇ ପ୍ରଥମ ଗୋଡ଼ଟା ମୋ ଉପରୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି କେତେକେ? ଭୀମଙ୍କର ଗଦା ପରି 50 କେଜି ଓଜନର ଗୋଡ଼କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କବିମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଜାନୁକୁ ଓଲଟ କଦଳୀ ଗଛ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ତୁଳନା କରିଥିଲା ସେ ହୁଏତ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଦେଖିଥିଲେ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ ଗଛ ବୋଲି ନ କହି କଦଳୀ ବଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ହାତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୋଡ଼ ଏକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଦଳୀ ଗଛ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀମାନ କଦଳୀର ପତ୍ର ପରି ସର୍ବଦା ଫରଫର। ତାଙ୍କର ନାଗବନ୍ଧ ବେଣୀଟା କଦଳୀର କାନ୍ଧି ପରି ପିଠିପଟକୁ ଓହଳି ରହିଥାଏ। କଦଳୀର ମୂଳଟି କାହିଁକି ମାଟି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ନିଜକୁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପେଟ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲା। ତୁଳନାରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ମନେ କରି ମାଟି ଭିତରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଛି। ମୋ ପତ୍ନୀଟି ସ୍ଥୂଳକାୟ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଅନୁମାନ କରି ବସୁଥିବେ। ସ୍ଥୂଳକାୟକୁ ଦେଶୀ ଭାଷାରେ ମୋଟି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଦେଶୀ ମୋଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ନ୍ୟୁନ କରିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ବରଂ ସ୍ଥୂଳକାୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ। ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଗାଜର ସୁଲଭ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଲା ପରି ମୋତେ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲେ, ହଇ ହେ ଶୁଣୁଛ? ପଚାରିଲି, କ'ଣ? କହିଲେ, ମୋ ଦେହକୁ ବୋହି ବୋହି ଚାଲିବା ମୋତେ ଏବେକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି। କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମୋଟାପଣକୁ କମାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ଚରକ ସଂହିତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଟେରିଆ ମେଡିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବତୀୟ ବୈଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୋଟାପଣକୁ କମାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ 3ଟି କାମ କରିପାରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଟାପଣ କମିଯିବ। କେବଳ 3ଟି ନିୟମ ପାଳନ କଲେ
ପଣସ ଭଳିଆ ମୋଟା ମଣିଷ ବି କାକୁଡ଼ି ଭଳିଆ ସରୁ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମ କାମଟି ହେଲା ରାତି ଅନିଦ୍ରାରେ ବିତାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଟି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରିବ। କଥାରେ ଅଛି ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗଣ୍ଡି ନିଶ୍ଚୟ କମିଯିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କାମଟି ହେଲା ସକାଳେ ଉଠି 10 କିଲୋମିଟର ଧାଇଁବ। ଏସବୁ କଲେ ମୋଟାପଣ କମିଯିବ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସକ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲେଖିସାରି ତାହାର ଡାହାଣ ପଟରେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହିଁ ସୁଫଳ ମିଳିବାର 100% ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ ହିସାବରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରାତ୍ରିରେ ଅନିଦ୍ରା ରଖିବାର ଉପକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କହିଲି, କିଛି ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବାଟା ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହିତକାରକ ହେବ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ପତ୍ନୀ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ, କହିଲେ, ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ରହିବି ମୁଁ, ପୁଣି ଏ ବୟସରେ? ଛି, ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏକଥା କହିବାକୁ? ମୁଁ କ'ଣ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ଯେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବି? ମୁଁ ପରା ପିଲା ଝିଲାର ମା ହେଲିଣି। ଏତିକି କହି ତାଙ୍କର ହାତୀ ଗୋଡ଼କୁ କଚାଡ଼ି ଦୁମୁଦୁମୁ କରି ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ଅନିଦ୍ରା ହେବା କାର୍ଯ୍ୟଟା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଉଠିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପୁରାଇ ଦେଲେ ସେ ସୁଖୀ ସୁଖୀ କମ୍ ଓଜନର ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ନେଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା। ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ପୁରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ସେହି ଚିନ୍ତା ଘାରିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତାରେ ମଣିଷ କିପରି ଶୁଖିଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଗପ ମଧ୍ୟ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଡାକ୍ତର ହୋତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇ ଡାକ୍ତର ହୋତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଲି ଯେ ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ଆୟୁ ଆଉ ମାତ୍ର 1 ମାସ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ପରାମର୍ଶ ମାନି ଡାକ୍ତର ହୋତା ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରି ପତ୍ନୀଙ୍କର ପରମାୟୁ ଆଉ 1 ମାସ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଇ ଦେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମ ଘରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପତ୍ନୀ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ବିବ୍ରତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖିଦେବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଗଲା। ମୋ ହାତକୁ ଟାଣି ନେଇ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ହଇହେ, ତମେ ଏବେ ବଜାରକୁ ଯାଅ, କେଜିଏ ମିଠା ଓ 1 ଡର୍ଜନ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ଚମକି ଉଠି ପଚାରିଲି, କାହିଁକି? କହିଲେ, ଜାଣିନ କି ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଡାକ୍ତର ହୋତା ଆସିଥିଲେ। ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ମାତ୍ର 1 ମାସ ବଞ୍ଚିବି। ଏଣୁ ମୋର ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ନେଇ ଆସ। ମରିବା ଆଗରୁ ମୋର ସବୁ ଆଶା ପୂରଣ କରିଯିବି। ଅଗତ୍ୟା ବଜାରକୁ ଯାଇ ଅଣ୍ଡା ଓ ମିଠା ନେଇ ଆସିଲି। କ୍ଷୀରବାଲା କିଲେ ଲେଖାଏଁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା। ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଯେ ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ 2 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ କ୍ଷୀର ଦେଇଯିବ। ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଖାସି ଓ 3 ଦିନ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ। 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରରୁ ଏସବୁ କିଣିକିଣି ମୋ ପକେଟ ସେତେବେଳକୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁଦିନ 1 ମାସ ପୂରିଗଲା ସେହିଦିନ ପତ୍ନୀ ନିଜ ଦେହକୁ ଚିମୁଟିଲେ। କାଟିବାରୁ ଜାଣିଲେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ହଇହେ, ମାସେ ପାରେଇ ଗଲାଣି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ମରି ନାହିଁ। ସେ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ମିଛ କଥା କହିଦେଇଗଲା। ତମେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବ। ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦିନେ କି ମୋର ଦିନେ। ପତ୍ନୀଙ୍କର କଥା ମାନି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହୋତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏଯାଏଁ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜାଣିଲି ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ସେ ଆଉ ଆମର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଏ ଉପାୟରେ ଫେଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲି। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ସକାଳେ ଉଠି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଦୌଡ଼ିବା। ଏହି କାମଟି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲି। ପତ୍ନୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଯିବାରୁ ଆମେମାନେ ତହିଁ ପରଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲୁ। ଆମେମାନେ କହିଲେ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ପତ୍ନୀ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରୁନଥିବା ତାଙ୍କର 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା, ତାଙ୍କ ସହ ଏକାତ୍ମ ଥିବା 4-5 ଜଣ ପଡ଼ୋଶିନୀ, ଜି ହଜୁର କହି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଚିରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ କୁକୁର ତଥା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କୁ ବୋହି କରି ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟା ରିକ୍ସା ଓ ତାର ଚାଳକ। ହୋରି ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ବିମାନ ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଳକୁ ବିଜେ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦଳଟି ଯେଉଁପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣକାଳୀନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାହାଠାରୁ ବଳି ଯାଇଥିଲା। ଗୋରୁହାଟରୁ ଗୋରୁ କିଣି ଫେରିବା ବେଳେ ବେପାରୀ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଖେଦାଇ ନେଉଥାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖେଦିତ ହୋଇ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲୁ। 3-4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯାଇ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ ହିଁ 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଆମେ 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ପରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଆଉ ଫେରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ।
ସେ ଠେଲା ରିକ୍ସାରେ ବୁହା ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଏତେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏହା ଖୁବ୍ ଅପମାନ ପରି ଲାଗେ। ନା, ଆଉ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣରେ ଯିବା ନାହିଁ। ପତ୍ନୀ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହାତରୁ ସବୁ ଉପାୟମାନ ଖସିଯିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଯାହା ହେବାର ଥିବ ହେବ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଟିଭି ଦେଖିବା ହିଁ ଭଲ। ଏହା କହି ଟିଭିର ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ମୋର ଆଖି ଲାଖିଗଲା। ଚମତ୍କାରୀ ବାବା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଚମତ୍କାରୀ ବାବା କହୁଥିଲେ, କପାଳଭାତି ଓ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓଜନ 2 କେଜିରୁ 4 କେଜି କମିଯାଇପାରେ। ୟୁରେକ୍କା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ମୁଁ ଖଟ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି। ଦିନକୁ ଯଦି 2 କେଜି ଓଜନ କମିଯାଏ ତ ମାସକୁ 60 କେଜି ଓଜନ କମିଯିବ। ଏତେ ଶସ୍ତା ଉପାୟଟେ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ କାହିଁକି କଠିନରୁ କଠିନତର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣି ଟିଭି ଆଗରେ ବସାଇଦେଲି। ଦେଖିକରି ସବୁ ଶିଖିଯାଅ, ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଓଜନ କମିଯିବ। ବଗ ଯେମିତି ମିନକୁ ଚାହିଁ ବସେ, ସେମିତି ପତ୍ନୀ କିଛି ସମୟ ଟିଭିକୁ ଚାହିଁ ବସିଲେ। ଶୁଆ ଯେମିତି ଶୁଣିକରି ସବୁ ଶିଖିନିଏ, ପତ୍ନୀ ସେମିତି ଦେଖିକରି ସବୁ ଶିଖିଦେଲେ। ମୋତେ କହିଲେ, ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବି। ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଆସନରେ ବସିବାକୁ ହେବ। ଚକା ପାରି ବସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ତଳେ ରଖି ଆର ଗୋଡ଼କୁ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଚକା ପାରି ବସିବା ହିଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ପକାଇବା ତ ଦୂରହ ବ୍ୟାପାର। ପତ୍ନୀ କଷ୍ଟ କରି ବିଛଣାରେ ବସି ବାମ ଗୋଡ଼ଟିକୁ ପଛକୁ ମୋଡ଼ି ଆଣିଲେ। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ବାମ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓ ମୋର 2ଟି ପିଲା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳ ହେଲୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଗଣ ଯେପରି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମର ପରିଶ୍ରମ କୌଣସି ଗୁଣରେ ନ୍ୟୁନ ନଥିଲା। ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥମେ ଭତ୍ସିକା ପ୍ରାଣାୟାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମରେ କେବଳ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କରି ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କଲାବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଶରୀର 1 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପୁଣି 1 ଫୁଟ ତଳକୁ ଦବି ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଶୋଇଥିବା କାଳରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ପେଟ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପୁଣି ଯେମିତି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ, ପତ୍ନୀଙ୍କର ଶରୀର ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଭସ୍ତ୍ରିକା ପରେ ପତ୍ନୀ କପାଳଭାତି ପ୍ରାଣାୟାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କାଳରେ କୁରାଢ଼ୀରେ କାଠ ହାଣିବା ବେଳେ କାଠ କଟାଳି ଯେମିତି ହୁଁ ହାଁ କରେ, ନାକରେ ସେହିପରି ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପେଟ ଭିତରୁ ପବନ ସବୁ ଧକ୍କା ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ଜୋରରେ ନାକ ବାଟେ ଖୁଁଟାଏ କରିଦେଲେ ଯେ ମେଞ୍ଚାଏ ସିଙ୍ଗାଣି ଛିଟିକି ଆସି ମୋ ହାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ନାକ ସାମ୍ନାରେ ଗାମୁଛାଟିଏ ମେଲାଇ ଧରିଲି। କପାଳଭାତି ସରିବା ବେଳକୁ ଗାମୁଛାର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅଂଶ ଓଦା ହୋଇସାରିଥିଲା। ପତ୍ନୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମରେ ପେଟକୁ ଖଙ୍କାଳି ପିଠି ପାଖରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ବିରାଟକାୟ ଉଦରକୁ ପତ୍ନୀ କୌଣସି ମତେ ଖଙ୍କାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ ବାହାର କରିବା କାଳରେ ମୋତେ ହିଁ ଠେଲି ଠେଲି ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଭିତରକୁ ପଶାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ନାକପୁଡ଼ାରେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ନାକପୁଡ଼ାରେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପତ୍ନୀ ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା କିଏ ଯେମିତି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ମନେ ହେଉଥିଲା କାହାର ଯେମିତି ସାଇକେଲ ଟାୟାର ଫାଟିଯାଇ ସୁ ସୁ ହୋଇ ପବନ ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ସବା ଶେଷରେ ଓଂ ବୋଲି 3 ଥର ଲମ୍ବାଇ ଲମ୍ବାଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଏହି ଧ୍ୱନିକୁ ପତ୍ନୀ ଏତେ ଜୋରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯେ ମୁଁ ସତର୍କ ହୋଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ବୋମାରେ ମୋ କାନଟା ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ପୁନଶ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମୋ ସହାୟତା ନେଇ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କେବଳ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କଲେ ନାହିଁ। ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କାହିଁକି କଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। କହିଲେ, ଗଳା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଓଂ କରିବାରୁ କ'ଣ ଗଳା ବସିଗଲା? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ନା, ଗଳା ବସି ନାହିଁ। ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ରାମବାବୁ ମୋତେ ଧମକାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଥରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କଲେ ସେ ମୋର ଗଳା ଚିପିଦେବେ। ହଉ ହଉ, ଯାହା ପାରୁଛ କର। ଏହା କହି ମୁଁ ଅଫିସକୁ ଚାଲିଗଲି। ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ମୋ ହାତରେ ଥିଲା ଏକ ଦୁଃଖର ସମ୍ବାଦ। ଏକ ଜରୁରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 1 ମାସ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାବିଲି ଆଉ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପତଳା ହେବାର ଯୋଗ ନାହିଁ। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ତ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। 1 ମାସ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇଲି। ଚପଳତାରେ ଭରପୁର ପତଳା ହୋଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ମୋତେ ଦେଖି ହସିଦେଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହସର ଉତ୍ତର ପ୍ରତିହସରେ ଜଣାଇଲି। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଭିତରକୁ ଡାକିନେଲା। ଚୁମ୍ବକର ଆକର୍ଷଣ ପରି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି କାର୍ ଭିତରକୁ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଝିଅଟି ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା।
ଓ ମୋ ଗଳାରେ ଆସ୍ତେ କରି ଗେଲଟିଏ ବି କରିଦେଲା। ଏକ ଅଜଣା ପୁଲକରେ ମୁଁ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲି। ଆମ ଘର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ ଡାକେ ବାଟ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରିୟେ, ଆମ ଘର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂର ରହିଲା, ମୋତେ ଏଇଠାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅ। ମୋ ପତ୍ନୀ ଯଦି ଦେଖିନେବେ ଯେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କାରରେ ବସି ଆସୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କର ହାତୀ ପାଦରେ ତମକୁ ଓ ମୋତେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ଦେବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟିଆ ଗେଲଟିଏ ଆଙ୍କିଦିଅ ମୋର ଏହି ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ। ଏହା କହି ଝିଅଟି ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ମୋର ରୁଢ଼ିଆ ଗାଲଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ହଠାତ୍ ଢୋ କରି ଶବ୍ଦଟିଏ ହେଲା। ଝିଅଟିର ବ୍ରହ୍ମଚାପୁଡ଼ା ମୋର ଗାଲ ଓ କର୍ଣ୍ଣଗହ୍ୱର ଅତିକ୍ରମ କରି ବ୍ରେନ୍ ଯାଏ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କାର ଭିତରେ ଲଟକି ପଡ଼ିଥିଲି। ପତ୍ନୀ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ ହେ, ମୁଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ମୋର ଓଜନ କମାଇ ପତଳା ହେଲି। ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ନିଜେ ଉଠାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି, ନିଜ ପେଟକୁ ନିଜେ ଦବାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ପଡ଼ୋଶୀ ଘନବାବୁଙ୍କୁ ନିତି ସକାଳେ ଘରକୁ ଡାକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି। ଏତେ ସବୁ କରିବା ପରେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିଲି ଇଏ ଲୋକ ମନ ଭିତରର ଗୁମର କଥା। ପରନାରୀ ମାୟାରେ ଏ ମଣିଷଟି ଏତେ ପାଗଳ ଯେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପତ୍ନୀ ଆହୁରି ବି କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ କିଛି ବି ଶୁଭୁନଥିଲା। ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିବେ ଏ ଗପରେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଆଉ ଏକ ହାସ୍ୟ କବିତା କବି ପଦ୍ମଲୋଚନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କବିର ବେଦନା। କବି ଦିନେ ଦେଖେ କବିତା ବିଡ଼ାତା ଗଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି, ଖୋଜିଲା ସିଏ ତ ଘର ଅନ୍ଦି ସନ୍ଦି ସିନ୍ଦୁକ ଏଟେଚି ଖୋଲି। ପାଇଲା ନାହିଁ ସେ ଘର ଚାରିଆଡ଼, ଯେତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା, ପାୟା ପାଟି କରି ଏପାଖ ସେପାଖ ଖାଲି ସେ ଦରାଣ୍ଡି ହେଲା। କବିର ଘରଣୀ ପତି ପରାୟଣୀ ଝଟ ଚମକି ଆସି, କହେ ସେ କବିକୁ କବିତା ବିଡ଼ାଟା ଥାକରୁ ତ ଥିଲା ଖସି। ପଣରେ ପଡ଼ିଲା 2-4 ଦିନ, ତୁମେ ତ ଖୋଜିଲ ନାହିଁ, ଆମର ଆଉ ବା କି କାମେ ଲାଗନ୍ତା ଛିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଖାତା ବହି। କାଲି ଆସିଥିଲା କାଗଜ ବେପାରୀ, ଓଜନରେ ତାକୁ ଦେଲି, 12 କିଲୋ ହେଲା 36 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାକୁ ବିକି ଯେ ପାଇଲି। ଛୁଆକୁ ପଠେଇ ଆଗ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲି ଅଣ୍ଡା 8, ଆଜି ଦିହିପହରେ ପରିବା ନଥିଲା, ଖାଇ ପୁରେଇଛ ପେଟ। ଆଁ କରି କବି ଅନେଇ କହେ ସେ କିଏ ବା କହିବି ଆଉ, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେଇ ନ ବୁଝିଲ ତୁମେ ମୋ କବିତାର ଭାଉ। ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବହିଲା କବିର, କବି ଗଲା ଝାଳେ ବୁଡ଼ି, ଆକାଶେ ଅନେଇ ଦେଖିଲା କବିତା ହେଲେଣି ତାହାର ଗୁଡ଼ି। କିଛିଟା କବିତା ହୋଇ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ରହି ଆଳୁବୁରା ମଧ୍ୟେ, ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଚାପି ରହି ବଡ଼ ବାଧ୍ୟେ। ଆଖି ବୁଜିଗଲା ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଲା, ତା କବିତା ଯାଏ ଭାସି, ପେପର ମିଲର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିବା ପେଶି। କିଛିଟା କବିତା ହୋଇ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ରହି ଆଳୁବୁରା ମଧ୍ୟେ, ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଚାପି ରହି ବଡ଼ ବାଧ୍ୟେ। ସେଦିନୁ ମନଟା ନ ରହିଲା ଠିକ୍, କବି ହେଲା ନ ମନା, କିଏ ବା ବୁଝିବ ଏ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ କଥା, ଏତର କବିର ବେଦନା। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ହାସ୍ୟ ବିଶେଷାଙ୍କର ଶ୍ରାବ୍ୟ ଅନୁଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିବେ ଆମକୁ ଲିଖିବାର ଠିକଣା ହେଲା ମାସିକ ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ 753001 ଏବଂ ଆମର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ହେଲା air.kottak@gmail.com।